تو آپ کو آپ کے فضائل کو آپ نہیں سمجھ سکتے، کوئی بتا دو تو آپ کا فضائل سمجھ لے۔ اللہ نے تو آپ کو رکھا کیوں ہے؟ ہم کو پانی پہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن بتایا کہ ساری چیزیں اس سے ہی نکلتی، تراب سے نکلنی، گندم تراب سے، حیات تراب سے، مولوی تراب سے، جانور تراب سے، گل تراب سے۔ کوئی تراب کو خدا نہیں کہہ رہا، کوئی کہہ رہا تراب کو کہ اتنی چیزیں اس سے نکل رہی ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے جب تراب سے اتنی چیزیں نکال سکتا ہوں تو اب تراب سے کتنی نکالیں گے؟ اور کیا آپ نے، اس لیے میرے سرکار آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم مقصر ہو یا غالی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں تو اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتا، مجھے کیا معلوم۔ نبی نے پہلے دن بریک لگا دیا تھا مولا پر، پہلے دن بریک لگا دیا تھا کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، تو نہ تو میں خدا ہوں نہ میں نبی ہوں۔ اب یہ کہ آپ کہیں میں مولا کائنات کے فضائل پڑھ ہی نہیں سکتا، فضائل پڑھنے کے لیے اس سے قریب ہونا پڑتا ہے۔ کسی کے فضائل پڑھو گے تو اسے ملو گے نا، آپ کو فلاں ذاکر جو ہے وہ اتنا اچھا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، پھر آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا اللہ کتنا سخی ہے؟ آپ کو کیا پتا اللہ کتنا خالق ہے؟ آپ کو کیا پتا اللہ کتنا علیم ہے؟ آپ کو کیا پتا اللہ کے، کیونکہ قریب ہوئے ہی نہیں نا۔ اللہ نے کہا تم مجھ سے قریب ہو ہی نہیں سکتے، تم میری انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب تم ایسا کرو کہ ایسے امام کی محبت لے آؤ، قریب نہیں۔ مولا کائنات کے میں قریب ہو ہی نہیں سکتا، جو کہہ رہا میں علی سے قریب ہو گیا ابو جہل ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ مولا کی ولایت سے قریب ہو جا، ولایت سے قریب ہو جائے گا تو کائنات میں کیا ہوگا؟ کائنات میں سب پر وہ غالب ہو جائے گا۔ ہم لوگ مولا کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میرے سرکار میں آپ کی خدمت میں دو چار جملے بات عرض کروں کہ اللہ نے کائنات میں شبی بنائی ہے۔ یہ میں لفظ شبی پہ عرض کروں گا، اور شبی اتنی چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے شبی، لیکن اللہ نے انسان کی فطرت میں شبی رکھی ہے، فطرت میں شبی رکھی ہے۔ پیغمبر سے کہا یہ جو حکم آیا ہے آپ کے پاس کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، تو یہ نماز کیسے پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ کہتے تھے نماز پڑھ لو، کہ صلو کما رأیتمونی، تم ایسے کرو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی پڑھو۔ مانا شبی بنانا سنت نبی ہے۔ جب فروع دین میں شبی ہو سکتی ہے تو اصول دین میں بھی شبی ہو سکتی ہے۔ جب پہلے سے شبی کوئی ہو، کسی کی شبی ہو، اس لیے پہلے نمبر پر اللہ نے اسلام میں شبی کا رواج ڈالا، اور شبی کیا کیا کہ یا علی آج کی رات تو میرے بستر پر سو جا میری شبی بن کے۔ میری شبی بن کے، اللہ اکبر، میری شبی بن کے۔ بنانے والا کون ہے؟ علی کو شبی، علی تو نہیں بنا رہے نا، نبی بنا رہے ہیں، بننے والا کون ہے؟ ہائے ہائے، مانا یہ سنت نبی ہے شبی بنانا، اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ علی میری، اب سنیے مدارج النبوہ اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شاہ محدث دہلوی نے فارسی میں لکھی ہے، فارسی میں، اور بڑی معتبر کتاب ہے کیونکہ وہ محدث ہے، حدیث کہتے تھے، اب جعلی کہتے تھے اصلی مجھے اس کا پتہ نہیں۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے علی علیہ السلام کو بلا کے کہا یا علی کافروں نے میرے گھر کو گھیر لیا۔ کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھاؤں؟ کہا نہیں، انہوں نے مکر کیا ہے۔ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ کل سارے قبیلے ایک طرف ہو گئے۔ اچھا رسول اللہ پھر میری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا یہ ڈیوٹی ہے تیری کہ تو آج کی رات پہ میری شبی بن کے سو جا، میری شبی بن کے آج کی رات سو جا۔ دیکھو اگر آپ کا کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شبی کس لیے، کتنا ہی اچھا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہے
चलो कोई ससुर अपने दामाद से कहे कि आज की रात खतरा है, मेरी जगह पे सो जा, तो वो क्या कहेगा? अच्छा सरकार सोऊंगा सही, मैं अपनी अम्मा से पूछ लूं, मैं अपने भाई से पूछ लूं, मैं अपने बड़े भाई से पूछ लूं। पैगंबर ने कहा ना मेरे बिस्तर पे सो जा, ठीक है अली को सोना चाहिए था, यार सो मैं अभी आया 2 मिनट में अम्मा को पूछाऊंगा कि आपके बिस्तर पे सो जाओ नहीं सो जाओ। हाय हाय हाय, मौला को पता था कि कोई मोहम्मद की शबीह बन ही नहीं सकता सिवाय मेरे। ख्याली आज की रात मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि मदारिजुन्नबुव्वा के राइटर ने शाह मुहद्दिस देहलवी ने ये जुमला लिखा है जो अभी भी लिखा हुआ है फारसी किताब में। उसने कहा पैगंबर से अली अलैहिस्सलाम ने जुमला सुना कि मेरे जगह पे सो जाओ, का उससे क्या होगा, आपकी जान बच जाएगी, कहाँ का तुम मेरे जैसे लगोगे। सयादुल्लाह मैं सो जाता हूँ, ये कह के मौला बजाय सोने के सजदे में गिर गए। ये मुहद्दिस देहलवी लिखता है कि अली ने पहला सजदा शुक्र का किया, उससे पहले किसी ने शुक्र का सजदा किया नहीं था। उसके बाद ये सुन्नत बन गई कि जो अमल करो उसमें सजदा शुक्र करो, जो अमल करो उसमें अब ये तो मैं आपको उसकी बात बता दी जो उसके जहन की मिट्टी थी जो मैंने बता दी, लेकिन बात दरअसल इसमें यह है कि मौला कायनात ने सजदा शुक्र के साथ साथ इसका सजदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद मुझे सुला के और अपने आप को मुझ में देख रहा, मुझे सुला के। अब आप सरकार इस बात को सोच लें कि आईने में वही नजर आता है जो सामने हो। अली ने सजदे शुक्र अदा किया कि मैं मोहम्मद को अली होकर मोहम्मद नजर आ रहा हूँ, और फिर अपने आप को देखा कि वाकई बात सही कही नबी ने कि वो नबी वो मोहम्मद होकर अली नजर आ रहा है। इसलिए कहा तुम आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ। जैसे ही सोए तो मोहम्मद ने अली को अपनी जगह सुला के कहा कैसा अच्छा मोहम्मद नजर आ रहा है। अब बताओ मुसलमानों, शबी बनाना सुन्नत नबी है या नहीं है? सुन्नत नबी है, इसलिए हम अलम की शबी बनाते हैं, जुल्जनाह की शबी बनाते हैं। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, ये शाबान का महीना है, नबी से कहा या रसूल अल्लाह या जद्दा, हमारे लिए तो सवारी नहीं है, सवारी नहीं है। इतना बड़ा नबी ऊंट की शबी बनना है, किसके लिए? हुसैन के लिए। माना शबी बनाना सुन्नत नबी है। इसलिए मेरे सरकार कहते हैं फला आलिम की शबी है नहीं फितरत में, फला रोजेदार की शबी है। इसलिए हमारे यहाँ अल्लाह ने फितरत में रखा है, गाय की शबी नहीं बनती, घोड़ा घोड़े की शबी नहीं बनता, जानवर के यहाँ शबी नहीं है। मोमिन के यहाँ कल भी शबी थी, आज भी शबी है। इसलिए मेरे सरकार अल्लाह ने 14 को एक की दूसरे की शबी बनाया है। मोहम्मद को देखो तो अली है, अली को देखो तो मोहम्मद है। अली आम बंदा होगा, रब नू काबे जमावन दी कई लोड़ा होंदा, आम सहाबी ता हिजरत दी शब बिस्तरे ते समावन दी कई लोड़ा। और जे दशनी ना होंदी तो बिरादी तवा हाथ बिरादा नफ के दिखावन दी कई लोड़ा। ओए मुल्ला समझ तू इतनी गल काफिया, ओए मैनू रमिया सुनावन दी कई लोड़ा। जे अली दा न देखते कोई दुश्मन होगा, रब नू दोज़ख बनावन दी ऐसा नहीं कि सिर्फ नबी की शबी मौला अली से शबेजत नहीं, आज भी इमाम ज़मान शबी है। इसलिए हमारे एक इमाम का नाम ही शबी है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का, कि वो सूरत में, सीरत में, कैरेक्टर में। इसलिए करबला में इमाम हुसैन ने कहा इमाम ही नहीं अली अकबर भी शबी है। शबी का बनना, हमारे बनना इंसान के हाथ में नहीं होता। मोटा आदमी पतले की शबी नहीं बनता, ये खुदा की तरफ से इनाम होता है कि तू इस जैसा, ये तुझ जैसा। इसीलिए कहा मैं अली जैसा, अली मुझ जैसा, मैं हसन जैसा, हसन मुझ जैसा। इसलिए ज़हरा नबी की शबी है। और शबी बनती वहाँ है जहाँ शिजरा एक हो। शिजरे
میں جہاں فرق ہو وہاں کوئی نہیں بنتی. آپ چلتے رستے میں کسی آدمی کو نہیں کہتے کہ یہ ابا کی شبیہ جا رہا ہے, یہ اسی کو کہتے ہیں. اور جیسے بچے کی ولادت ہوئی اور آگے کہنا شروع کر دیا اس کی آنکھیں باپ کی شبیہ ہیں, اس کے پیر ماں کی شبیہ ہیں, اس کے ہے یا نہیں میرے سرکار. اس لیے کعبے میں بچہ جو آیا وہ بتاؤ کس کی شبیہ ہے, کس کی شبیہ ہے. اس لیے پیغمبر کو کہنا پڑا. اب یہ بات یاد رکھیے گا میری, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, دیکھیے وہی غالی والی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں کہ فلاں غالی ہے, کہا علی عین اللہ ہے. مولا کائنات کے لکھا عین اللہ, سب نے کہا عین اللہ ہے, دوسروں نے بھی لکھا عین اللہ ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ مولا علی اللہ کی آنکھ ہے. نہیں, ہر آدمی کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آنکھ سے. تو اللہ بھی تو نبی کو دیکھے گا, اللہ بھی تو خلق کر کے نبی کو دیکھے گا. اس نے کہا میں محمد کو کیسے دیکھوں, میں محمد کو کیسے دیکھوں, اس لیے اس نے علی کو عین اللہ بنا کے پیدا کر دیا. مولا کائنات جو عین اللہ ہیں وہ اس لیے عین اللہ ہیں کہ اللہ کے لیے طریقہ ہے دیکھنے کا علی کے فضائل کا. اسی طریقے سے میرے سرکار جو نبی علی عین اللہ ہے تو نبی بھی عین اللہ ہے. نبی کو عین اللہ رکھا اس لیے کہ علی کے فضائل کو دیکھیں, اور علی کو عین اللہ اس لیے رکھا کہ نبی کے فضائل کو دیکھیں. ورنہ میرے لیے عین اللہ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. حضرت شعیب رو رہے تھے بیٹھے ہوئے, جبرائیل آ گئے, کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لے میں رو رہا ہوں, میری آنکھیں چلی گئی رو رو کے. کہا اچھا ہم تمہیں آنکھ دے دیتے ہیں. رویا تھا, آنکھ مل گئی, پھر رونا شروع کر دیا, مل گئے مزے کی باتیں, پھر رونا شروع کر دیا. پھر جبرائیل آ گئے, اللہ کہتا کیوں روتے ہو؟ کہا آنکھیں چلی گئی, اندھا ہو گیا. اللہ نے کہا ایک بار اور آنکھیں دے دو. 2 بار ہو گئی آنکھیں. پھر تیسری مرتبہ رونا شروع کیا تو پھر اندھے ہو گئے, پھر جبرائیل آئے اور پھر آنکھیں مل گئی. اسے سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے. 3 مرتبہ اللہ نے شعیب کو اندھے سے بینا بنایا. اب یہ نوٹ تو کرو کتنی عجیب بات ہے. یعقوب بھی روئے تھے اور شعیب بھی روئے تھے. یعقوب کے لیے اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا, یعقوب کے لیے اپنے لیے بتا دیا کہ شعیب میرے لیے رویا تھا, میں نے آنکھیں دی ہیں. یعقوب یوسف کے لیے روئے ہیں. یعقوب یوسف کے لیے روئے تھے تو اللہ چاہتا تو یعقوب کو بھی آنکھیں دے دیتا نا, دے دیتا کہ یہ لو آنکھیں. نہیں, جس کے لیے روتا ہے وہی دیتا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یعقوب اگر یوسف کے لیے روئے تو یعقوب کو ضرورت ہو جائے کہ یہ آنکھیں یوسف دے رہا ہے مجھے. اگر کوئی مومن حسین کے لیے روئے گا تو اس میں کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں, بلکہ حسین کو طاقت ہے کہ اور کیا آپ نے. اس لیے میرے سرکار مجلس کو شبیہ بنایا ہے. اللہ نے کہا یہاں پر شعیب رو رہا ہے نا تو کہاں, کہا کیا چاہیے؟ کہ اللہ تیری آنکھیں چاہیے, تیرا جلوہ چاہیے, تیری ایک صفت تو چاہیے. اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنا کے بھیج دیا. موسیٰ شعیب کے داماد تھے نا, کلیم آ گئے. کہا مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا نا, لے موسیٰ سے بات کر لے. مانا اگر خدا کو رابطے میں کسی کو رابطہ رکھنا ہو تو اس کو اپنی زبان دے کے بھیجتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے گھر میں علی کو عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, ید اللہ بنا کر محمد کے لیے بھیج دیا. جب تجھے پیغام دینا ہو تو علی کے ذریعے دے دے. اس لیے میرے سرکار ایک تو دوسرے لسان اللہ, وجہ اللہ, نعرہ اس لیے ایک نہیں 14 کو ایک کی دوسرے کی شبیہ بنائی ہے. تو ظاہر ہے تاثیر بھی یہی ہوگی, اثر بھی یہی ہوگا. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے, میں زیادہ وقت نہیں لے رہا, ختم کروں چونکہ وقت نہیں ہے, دوسرے ذاکر بیٹھے ہیں. وہ یہ کہ سورہ زمر میں کہا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. جب سور پھونکی جائے گی تو جو آسمان میں وہ بھی مر جائیں گے اور جو زمینوں میں وہ بھی مر جائیں گے, الا من شاء اللہ, مگر وہ نہیں مرے گی جنہیں اللہ کی. آپ بتاؤ, انجیکشن بے ہوشی کا تو سب کو بے ہوش کرتا ہے نا, تو کہتے سب مر جائیں گے. یہ آپ نے مثال میری یاد رکھیے گا. آپ کبھی نیاز کھانے جاتے ہو؟
जाते हो ना, कूड़ों की न्याज खाते हो ना, तो आपको न्याज खिलाई जाती है चखाई जाती है? चखाई जाती है बाबा, चाचा चखाई जाती है न्याज। खिलाओगे तो सब खत्म हो जाएगी ना? न्याज थोड़ी सी होती है ना, थोड़ी थोड़ी सब मोमिन चख लो, थोड़ा थोड़ा दो जब लो, ये आप भी ले लो, ये आप भी ले लो, है ना? न्याज थोड़ी सी, मजलिस का मजा थोड़ा थोड़ा चखाया जाता है। अल्लाह ने मौत के बारे में ये नहीं कहा खिलाई जाएगी, ये नहीं कहा कुल्ला नफ्सिन अकलुल मौत, हर नफ्स जो है मौत को खाएगा, क्या नहीं, मौत का जायका चखेगा। और खाने का मामला होता तो एक मोमिन सारी मौत को खा जाता। एक मोमिन सारी मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम खा जाता। क्या नहीं, जरा जरा सी चखाऊंगा, जरा जरा सी चखाऊंगा, जायकातुल मौत, मजा आ जाएगा। मोमिन तो इतना बड़ा है कि मौत क्या सामने उसके, जो अमीरुल मोमिनीन को देख लेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखाना होगा, खिलाना नहीं होगा। आपको खिलाई नहीं जाएगी, आपको तो चखाई जाएगी कि देखो मौत में भी ये मजा है और विलायत अली में भी ये मजा है। इसलिए कहा सब मर जाएंगे क़यामत में, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह। आप किसी फिरके का, देवबंदी, नक्शबंदी, बरेलवी, हर फिरके का कुरान उठा के देख लो, जो तर्जुमा में बता रहा हूँ यही होगा कि सब मर जाएंगे मगर वो नहीं मरेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा। तो आखिर उनके पास कौन सी चीज है कि इजराइल उन्हें मार नहीं सकता, जिसे फरिश्ता मौत का मार ना सके? तो अल्लाह ने बता दिया, अरे वो अली को क्या मारेगा, उसका मोमिन तो खुद मौत को मार रहा है। अगर मारता नहीं होता, कायनात का मजा मौत में रखा। अब लोग हमसे कहते हैं बेचारे इसाले सवाब की वजह से मरहूम को, जाकिर को सवाब मिल जाए, जिसकी पानी है जिसका पानी है। मेरे सरकार कहते हैं सही, मौत का मजा कड़वा होता है। ये झूठ है, मौत का मजा कभी कड़वा नहीं होता। हाँ, मौत का मजा बड़ा मीठा है। आप बताओ, आपका दोस्त आपको कोई बुरी चीज देगा? चाहने वाला कोई बुरी चीज देगा? एक माँ अपने बेटे को कड़वी चीज देगी? तो माँ से ज्यादा बाप अल्लाह की मोहब्बत है, वो अपने मानने वाले को कड़वा कब दे देगा? मौला कायनात आपको चाहते हैं, नहीं चाहते? जिंदगी भर तो मातम किया, आखिर में कड़वी चीज खिला दे? नहीं, मौला कभी नहीं दे सकते। मौत बड़ी मीठी है, तो आपके फिर कड़वी क्यों है? कड़वी इसलिए है कि जितना विलायत से दूर उतनी कड़वी। जितना मौला से दूर उतनी कड़वी, जितना हुसैन से नजदीक उतनी मीठी। आपका कहाँ लिखा है मैं बता देता हूँ। कासिम बेटा इधर आ, अब्बास से नहीं, उसकी विलादत है, अब्बास से नहीं, अकबर से नहीं, सबसे छोटे से, 9 साल के बच्चे से। तेरे नजदीक मौत कैसी है जो तू सुबह से कह रहा मारने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ? उसने कहा अच्छा, अहला मिनल असल, मिठाई की जो इंतहा है वो शहद पे है, उसके बाद तो मीठा नहीं है। कासिम ने कहा वो लोगों के लिए है शहद पे, मेरे लिए तो शहद से भी ज्यादा शीरीन। क्यों शीरीन है? क्यों शीरीन है कि कासिम बता रहा है मैं हुसैन से बहुत करीब हूँ। जो हुसैन से करीब होता है मौत उसके लिए कड़वी नहीं होती, जो अली से दूर होगा मौत उसके लिए कड़वी है। कब्र में हम इसके सिवा और क्या ले जाएंगे? नुस्खे नाजे अली और खाके शिफा ले जाएंगे और दफन कर देंगे मुझे जब लोग पाकिस्तान में। 2 फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। किसी डॉक्टर से पूछ लो पैसे दे के कि डॉक्टर साहब हमारे मुर्दे को शुगर थी तो इसकी टेबलेट खाता था, इसकी कब्र में रख दे, इसके मुंह में रख दे। नहीं बाबा, वहाँ मेरी दवाई नहीं चलती, यहीं चलती है तो कम होती है, वहाँ कहाँ चलेगी? अल्लाह अकबर। आओ आओ मौला, ये खा के शफा दुनिया में खाता था, इसकी कब्र में रख दे। कहाँ रख दो? जैसी दुनिया में शफा देती थी ऐसे ही आखिरत में शफा दे।
ارے مٹی کسی کو شفا دیتی ہے؟ مولا سلامت رکھے، مٹی کسی کو شفا دیتی ہے؟ زندے کو تو پھر بھی کوئی بات ہو، مردے کو شفا دیتی ہے؟ کہ قبر میں ڈال دو، کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ جو ٹیبلیٹ یہاں چلتی تھی وہی وہاں چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجلس میں علی علی یہاں چل رہا ہے وہی قبر میں بھی چلے گا۔ جو یہاں چل رہا ہے ذکر وہیں وہاں چلے گا، محشر میں بھی یہی چلے گا۔ اس لیے مومن کے ساتھ کہتے ہیں قبر میں دفن ہوتے ہی فوراً مٹی رکھ دو۔ اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اردو میں، ایک مثال بتاؤں آپ کو، بابا وہ بہت برا آدمی تھا مر گیا، تو فوراً کہتے ہیں بابا مٹی پاؤ۔ میں نے جو سرائیکی کے جملے یاد کیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ یعنی کیا؟ یعنی مر گیا چھپا دو۔ یہ بتایا تم کہہ رہے ہو نا گناہگار ہے، حسین کی مٹی اس میں ڈال دو۔ جب تمہاری مٹی تمہارے گناہگار کے لیے یہ خاک فائدہ دے سکتی ہے تو ولایت حسین ادھر بھی فائدہ ہے۔ اس لیے کہا قبر میں مٹی ڈال دو، کس کی؟ حسین علیہ السلام کی۔ اور میں آپ کو ایک شعر سناؤں کسی شاعر کا، میر انیس کا، میں پڑھتا نہیں شعر لیکن اب اس وقت میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے اس نے اللہ میاں کو لیٹر لکھا، امیر انیس نے، بڑا اچھا شعر، یا رب میرے مرنے کا ٹھکانہ کر دے، شعر ہے اس کا، یا رب میرے مرنے کا ٹھکانہ کر دے۔ ٹھکانہ وہ کراتا ہے جو کہیں سے آیا ہو۔ آپ میں کہوں میاں صاحب مخدوم صاحب مجھے بھیج دو ملتان، تو آیا ہوں نا کہیں سے، وہاں تھوڑی کہہ سکتا ہوں جہاں رہتا ہوں۔ یا رب میرے مرنے کا ٹھکانہ کر دے۔ اچھا جانا چاہتا ہے، کہاں جائے گا؟ میت سوئے مظلوم روانہ کر۔ میرا جو جنازہ ہے، میری جو میت ہے نا وہ تو خراب ہو گئی نا، کہا نہیں سوئے مظلوم بھیج دے۔ کیوں بھیج دوں؟ میت بھیج دوں، زندہ کو بھیجتا؟ حسین انیس جانتا ہے حسین وہ ہے جو مردہ لیتا ہے زندہ دیتا ہے۔ میت سے مظلوم روانہ کر دے۔ اب کہتا ہے میر انیس خدا کی رحمت سے، سنتا ہوں کہ بنتی ہے وہاں خاک شفا۔ ہمارے علم کلام میں جب اس ربائی کو رکھتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ اس کا لفظ یہ ہے کہ سنتا ہوں کہ ہوتی ہے وہاں خاک شفا۔ اگر میر انیس کہہ دیتا ہوتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ خاک پہلے تھی حسین بعد میں آئے۔ اس نے کہا نہیں ہوتی نہیں بنتی ہے، اور بنی کب سے؟ جب سے حسین آئے۔ سنتا ہوں کہ بنتی ہے وہاں خاک شفا۔ پھر کیا ہوگا؟ تسبیح میری مٹی کا دانا کر۔ میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں نا، حسین کی خاک میں مل کے زندہ ہو جاتا۔ جو بھی زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو حسین سے ملنا پڑے گا۔ میری بات یاد رکھنا، پیغمبر نے کیوں کہا امام حسین کو کہ منی وانا من الحسین؟ یہ آج کل کے وہ جماعت کے جماعتی کے سلسلے میں کہا ہے، سمجھ لیں نا؟ کیونکہ یہ جو کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، خدا جانتا ہے یا علی مدد کہنا عین قرآن ہے۔ جو یا علی مدد نہیں کہتا وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ میں ابھی آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، میں نے دلیل نہیں دی ابھی تو میں نے پڑھ رہا ہوں، دلیل نہیں دی ہے۔ کیوں؟ آپ بتاؤ، پیغمبر سے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ٹاپ کی فضیلت کون سی ہے کائنات میں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ نہیں کہا کہ میں نبی کے بستر پر سویا، یہ نہیں کہا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کا ٹاپ کی فضیلت بتاؤ۔ مولا نے فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ ہمارے یہاں عربی میں گرامر کے ٹینس ہوتے تین ہے نا، گڈ، بیٹر اور بیسٹ، ہے نا؟ ایسے ہی مضارع جو ہے نا وہ تینوں زمانوں کے لیے آتا ہے۔ یہ سورہ رات کی آیت ہے، یقول الذین کفروا، کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ سورہ رات کی آیت ہے، یقول الذین کفروا، کافر کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔
क्या लस्सा मुरसला, तू मुरसल नहीं है। कल भी काफिर कह रहे थे मुरसल नहीं है, आज भी काफिर कह रहे हैं मुरसल नहीं है, और आइंदा भी कहते रहेंगे। तो कल के लिए भी अल्लाह गवाह था, आज के लिए भी अल्लाह गवाह है, और कल के लिए भी अल्लाह गवाह होगा। गौर किया आपने? तो कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह है, और कल भी अल्लाह रहेगा। गवाह दो लाया, एक है एक नहीं है। एक गवाह है और एक नहीं है, इसलिए कहा खुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक तो मैं गवाह हूँ हर जमाने में, और एक वो गवाह है जो किताब का इल्म रखता है। अली कल भी गवाह था, अली आज भी गवाह है। तुम अपने ऊपर फैसले को रख लो। अगर आज तुम्हें नबी की नबूवत का दूसरा गवाह चाहिए तो तुम क्या बनी मैया को पुकारोगे? तुम क्या बनी अब्बास को पुकारोगे? तुम क्या मुगलों को पुकारोगे? तुम्हें कहना पड़ेगा कोई कबा बिल्लाह, कहना पड़ेगा या अली कल भी मोहम्मद ने पुकारा था, आज भी मोहम्मद ने पुकारा है, कल भी पुकारेंगे। या अली मदद इसलिए जरूरी है कि आप पर वाजिब है कि कल नबी ने कहा था। और क्या नबी ने कहा था वो जुमला सुनो। सरकार, ये जो दावतनामा होता है ना, जो जिसको बुलाया जाता है उसका इंतजार किया जाता है, उसे ही वही कहा जाता है, वही आएगा। लेकिन अगर आदमियों में शबी हो, एक बेटे की दो तस्वीरें हो, मिलते हो, तो कहीं इसको ले चलो, चलो ये भी तो बीए पास है, ये तो मैट्रिक पास है, ये भी बीए है। पैगंबर ने पहली मर्तबा मदीने में या अली मदद की रस्म डाली। हाँ, या अली मदद की रस्म डाली। क्या था कि लेटर पैगंबर को मिला था, अब ना ना वो अब ना तुम अपनी बेटियों को लाओ, तुम अपने नफ्सों को लाओ, तुम अपने बेटों को लाओ। नबी को लेटर मिला था ना, तो कोई नबी के पास कमी थी बेटियों की? अपनी बेटियों को लाते, अपने बेटे को, अपने नफ्सों को ले जाते। अपने आपके नबी के बेटे कोई थे ही नहीं। यही तो तुम्हारा झूठ है। जब नबी के बेटे नहीं थे तो नबी के पास पावर तो था, जो चांद के दो टुकड़े कर दे, जो सितारे को घर में बुला ले, जो मुर्दे को जिंदा कर ले। वो 9 बीवी में से किसी एक बेटा पैदा नहीं करा सकता था। मुबाहिला 12-15 दिन रहा है, 12 को शुरू हुआ, 24 को खत्म हुआ। जकरिया से 250 साल की उम्र में बच्चा हो जाए, इब्राहिम 130 साल की उम्र में बेटा दे दे, तो मुबाहिले में पैगंबर भी दुआ करते, एक बेगम की बेटा हो जाता। किसी भी बीवी से हो सकता था, खुदा जानता तो हो सकता था, हो सकता था। ये नबी की दुआ है, हमारा अकीदा, हमारा नबी इतना करम। लेकिन पैगंबर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा या रसूल अल्लाह? का इसलिए नहीं कहा कि बेटा तो हो जाएगा लेकिन माँ बतूल नहीं होगी। माँ बतूल नहीं होगी। इसलिए आप देखो सारा सिस्टम तोड़ दिया पैगंबर ने। अली के दरवाजे पे जाकर कहा या अली लेटर तो मुझे मिला, मदद तू कर। कहे क्या चाहिए? क्या कल अपनी बेगम को भेज दोगे? हाँ भेज ले जाओ। कहा अली बेटों को भी भेज दो। कहा इनको भी ले जाओ। ये दूसरी अली मदद। जब देखा दोनों मददें मिल गई, ये तुम भी आ जाओ। तो ये नहीं कहा बुलाया आपको, मैं कहाँ से आ जाऊँ। अब मैं यहाँ ये कहता हूँ कि पैगंबर ने अपने घर से किसी को लिया नहीं और अली के घर से किसी को छोड़ा। किसी को क्यों बस सरकार वक्त नहीं है। ये भी जाकिर कहेंगे कि मौलवी कब आइंदा नहीं बिठाएंगे, लेकिन ये कि इनको जाकिरों को ये इंसाफ करना चाहिए कि एक मौलवी हो इतने सारे जाकिर। लेकिन ये बेचारे क्या करें, बहुत दूर दूर से आए, बहुत दूर दूर से आए। और अहले बैत के यहाँ इल्म नहीं देखा जाता, मारिफत देखी। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे ही चाहते हो, नहीं चाहते हो सकता है। और नहीं तो अगर नहीं चाहते तो ये आते क्यों? इनके दिल में मोहब्बत कहाँ से आती? इनको बुलाते क्यों? इसलिए ऐसे कि ने बुलाया कि जो जिससे मांगो वही एक की शबी दूसरा। हसन अली की शबी है, अली हसन की शबी है, ज़हरा इनकी शबी है। इसलिए कहा सब मर जाएंगे लेकिन वो बाकी रहेंगे। वो कौन लोग हैं? वक्त ही नहीं है, मैं क्या करूँ। वो हैं जिन्हें मौत नहीं आएगी। तो उनके निशानी क्या है? वो तो खुद जिंदा कर रहे, वो तो खुद जिंदा कर रहे। उन्हें मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज भी वो जिंदा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज भी वो जिंदा है। कल भी आपने मजलिस की थी,
गुज़िश्ता साल भी मजलिस की थी और ऐसे ही हर्षाज बैठे थे, और आज फिर मजलिस कर रहे हो, अभी फिर कर रहे हो, और नमाज पढ़ के फिर भी थक जाओगे, मजलिस करके कभी नहीं थको। कितनी तरावी पढ़े, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा होती है, पता नहीं वजू रहता है नहीं रहता। लेकिन ये तो एक मुसलमान है, लोगों को पूछ लो मस्जिद में बदबू क्यों आ रही है जब वजू बाकी है, तो ये क्या मसला है, ये भी एक अलग मसला है। इसलिए किसी शख्स ने खूब कहा है कि भाई मैं तो 1 मरतबा वजू कर लिया, 40 साल तक वही चलेगा। तो मैंने उसके मुरीदों से पूछा कि ये क्या कह रहे हो कि 40 साल तक एक ही वजू? कहले जी वजू होता है नियत का, वो नियत तोड़ी नहीं। अल्लाह अकबर, वो नियत टूटी नहीं तो 40 साल जाहिल मतलब है, कोई 40 साल तक वजू चलता है क्या? अगर चलता होता तो सारे मुफ्ती वही किए हुए होते। मेरे सरकार ये जो है ऐसा नहीं है, चीजें बाकी रहने के लिए अल्लाह ने कुछ आसार रखे, आसार रखे, और हयात को बाकी जिनसे अल्लाह ने रिस्क को दूर रखा है ना, उन्होंने भी ये नहीं कहा अहले बैत से रिस्क दूर है, उन्होंने भी ये नहीं कहा, उन्होंने भी ये कहा कि हम वुजू कर रहे हैं, हम तहारत कर रहे हैं, हालांकि रिस्क अहले बैत के पास आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जो सोच ले कि आ सकता है वो खुद नजीस है, खुद नजीस है। इसलिए मौला कायनात की विलायत के बारे में आपको एक जुमला कह जाऊं, वो ये है कि कोई भी शख्स किसी भी लम्हे अली को नहीं छोड़ सकता, अली को नहीं छोड़ सकता। मसलन अगर औरत नजिस हो जाए तो वो नमाज तोड़ सकती है, रोजा तोड़ सकती है, मक्के में तवाफ करते हुए तवाफ छोड़ सकती है, लेकिन अगर नजिस हो जाए तो क्या ये कह सकती है मैं अली की विलायत नहीं रखती? कह सकती है? जरूरत है? कितना बड़ा मुज्तहिद ले आओ, उससे कह दो नमाज पढ़ते में सोच ले अली मेरा इमाम नहीं है, जो पीछे नमाज पढ़ा वो कह तोड़ दो, ये अली को छोड़ा तो इसे छोड़ दो। इतनी अजीब बात है, खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को तहारत की शक्ल में रखा है। अब देखो मैंने एक दिन जाके, मैं अपनी कल्ब की बात कर रहा हूँ, मैंने मासूमा कुम से कहा मैं वहीं रहता हूँ, बीबी मैं हर रोज गुनाह करके तेरे सामने आ रहता हूँ, मुझे तो शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। क्या जवाब दिया मीठा उसने, उसने कहा तू हर रोज हाथ में निजासत लगा के पानी से धोता नहीं धोता? हाथ तेरे गंदे हो जाते हैं ना पानी में, और निजासत आ जाती है ना, फिक्री अमल है, तो तू धो के पाक कर लेता है ना? तो मैंने कहा हाँ पाक कर लेता हूँ। कल तूने हमें पानी से भी कम समझा, पानी से भी कम समझा? जो हर रोज निजासत को धो के गिला नहीं कर रहा, यही मसला हुसैन का है, हर रोज बख्श के गिला नहीं करता कि मैंने तुझे बख्श दिया है, मैंने तुझे बख्श दिया है। दुश्मन तंगीज में दे एक भाई मैं कहनी दफा पढ़ता भी पता नहीं कितने लोग नहीं मैं दूसरी मर्तबा नहीं सुन रहा। अली दा दुश्मन तंगीज में दे निकल नहीं सकता फसीज में दे, ओए नबी दा दुश्मन नबी दे बैठे मैं बचदा दिठा तू बंदा है पिया, नबी दा दुश्मन नबी दे बैठे मैं बचदा दिठा तू बंदा है पिया, विला दे दुश्मन दी कोई नहीं माफी नबी दे बैठे मेरे सरकार अल्लाह ने इनकी विलायत को रखा है, आपको धो के भेजते हैं। साल गुज़िश्ता आए थे, फिर ऐसे ही शौक में आए और कह रहे अब आएंगे और क़यामत तक मजलिस होती रहे, आप आते रहोगे। मेरे पास आपका दिल है, आप आते रहोगे कि बुलाए नहीं बुलाए, शादी में इनके नहीं आते हो, मजलिस में आते हो, क्योंकि शादी में इनकी है, मजलिस हुसैन की है। बड़े शौक से आते हो, बड़े शौक से आते हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और फिर रात में शादी में आने के बाद इंसान खुश होकर जाता है, यहाँ शादी ऐसी होती है मजलिस में बैठ कर रो के जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने मौला कायनात से ये पूछा कि इतने जुल्म बीबी पर हुए, छोड़ देता हूँ जाकिर के लिए मसाइल को, इतने जुल्म बीबी पर हुए मौला, जिस पर इतने जुल्म हुए उसको उसका नाम क्या है? कौन सी बीबी है?
تو مولا نے فرمایا اس کا نام فاطمہ. کہ نہیں مولا فاطمہ پہ ظلم کہاں, اس سے ایسے ظلم کسی پہ نہیں. کہا اس سے پہلے کوئی بیوی تھی کا نہیں؟ تو شاعر نے جب سن لیا کہ اس سے پہلے کوئی بیوی نہیں تھی تو سر جھکا کہا کہ اس کے بعد بھی کوئی بیوی ہوگی. میرا سلام امیر المومنین پہ الی یوم القیامہ. کہاں اس کے بعد ایک بیوی ہوگی جو اس جیسی ظلم ہوگی, وہ نہیں ہوگی, ایک اور ہوگی, شبیہ ہوگی اس کی. اس لیے کہا کہ مولا وہ کون سی بیوی ہوگی؟ کہ یہ کھڑی میری بیٹی زینب, کھڑی میری بیٹی زینب. اس پر وہی ظلم ہوں گے جو اس کی ماں پر ہوئے. اس لیے حسین کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں, ثانیہ زہرا کہتے ہیں. کوئی بی بی, بہت ساری بی بی ایک تاریخ میں, لیکن شریک نہیں ہے امامت کی. یہ بی بی امامت کی شریک ہے. ابھی ذاکر اول مختار کی بات پڑھ رہا تھا, کہاں تک انہیں مطالعہ کیا, لیکن میں آپ کو اتنے جملے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بی بی کا یہ تھا کہ جب بچے دوڑ کے گودال کی طرف آنے لگے نا, بس میری سرکار میں پڑھ چکا, گودال قتل گاہ کی طرف آنے لگے نا, تو اس بی بی نے فضہ سے کہا کہ فضہ ان بچوں کو روک لو, جب یہ ملعون لوٹ کے چلے جائیں گے تو پھر ہم چلیں. تو کوئی دیکھنے لگی فضہ, کبھی بھی شمر سر لے گیا, کوئی کرتا اتار کے لے گیا, کوئی انگوٹھی کر لے گیا, کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا. جب سب ہو چکا تو بی بی نے کہا اب تو سب چلے گئے نا, لو اب چلیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. نہ تو بدن پہ سر تھا نہ کرتا تھا. جیسے ہی میری بیوی آئی نا گودال کی طرف تو دیکھا کچھ لوگ حسین کی بدن کو پتھروں سے کھینچ رہے ہیں. میرا سلام ہے الی یوم القیامہ. بی بی نے کہا اب کیا چیز باقی ہے, لباس بھی لے گئے, سب لے گئے. تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا تو پوچھ آخر حسین کو پتھروں میں سے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو جواب دیا عمر سعد نے زینب سے کہہ دو ہم اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائیں گے, اس کو لا کے میدان میں لے جائیں گے. کہا یا رسول اللہ ھذا الحسین مقتل الاعداء, یہ وہی حسین ہے تیری تصویر ہے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے. امامہ لے گئے, امامہ لے گئے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگارہ جتنے مومنین مجلس میں آئے مومنات ان کی حاجات کو پورا فرما, ان سب کو حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں شفاعت نصیب فرما, بارہویں کے ظہور میں تحلیل فرما. اللہم صلی اللہ علیہ جناب قبلہ کوئی بات نہیں, مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا